আগের দিনের আমি কতগুলো প্রশ্ন করি, উত্তর দিতে পারবে তো? ঠিক আছে। এক মিনিট দাও। হ্যাঁ, তাহলে আমি শুরু করি। র্যাচেল রিভস কোন দেশের? র্যাচেল রিভস বিলংস টু হুইচ কান্ট্রি? র্যাচেল রিভস বিলংস টু হুইচ কান্ট্রি? সবাই উত্তর দাও। আচ্ছা, AK-203 রাইফেল ফ্যাক্টরি AK-203 rifle factory has been set up in which state of India? AK-203
রাইফেল ফ্যাক্টরি, প্রশ্নটা মন দিয়ে শোনো, হ্যাজ বিন সেট আপ ইন হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া? একটু তাড়াতাড়ি সবাই দাও। সৌভিক, প্রশ্নটা শোনো, কোন স্টেট বলেছি, জায়গা বলিনি, ঠিক আছে? উত্তরপ্রদেশ। আচ্ছা, অ্যাপ হিলিয়ন is the farthest distance of Earth from the Sun. True or false? Aphelion is the farthest distance of Earth from the Sun. True or false? তোমাদেরকে লিখতে হবে হয় ট্রু নাহলে ফলস। আচ্ছা, robot suicide has been observed in which country? Robot suicide has been observed in which country? Robot suicide has been observed in which country? আগের দিন করেছিলাম, খেয়াল করে দেখো। Robot suicide has been observed in which country? Leon Masters title is related to which sports? Leon Masters title is related to which sports? Leon Masters title is related to which sports? ছয় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। Bharat Bill Payment System is operated by which organization under RBI? Bharat Bill Payment System is operated by which organization under RBI? Bharat Bill Payment System NPCI। এনপিসিআই এর ফুল ফর্ম কি লেখো? এনপিসিআই এর ফুল ফর্ম কি? সবাই লেখো এটা। এনপিসিআই এর ফুল ফর্মটা লেখো সবাই। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া।
Swapna Kalingal, Swapna Kalingal is related to which type of agricultural research? Sapna Kalingal is related to which type of agricultural research? Sapna Kalingal is related to which type of agricultural research? Spice. ঠিক আছে। Exercise Maitri 2024 took place in which country? Exercise Maitri 2024 took place in which country? Exercise Maitri 2024 took place in which country? Brain eating amoeba infection. Brain eating amoeba infection is related to primary amoebic meningoencephalitis. True or false? Brain eating amoeba infection is related to primary amoebic meningoencephalitis. Primary amoebic meningoencephalitis. এটা ট্রু। ঠিক আছে মৌমিতা, এটা আগের দিন করিয়েছিলাম, এটাকে প্যাম বলে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ডস ওল্ডেস্ট কেভ পেন্টিং dating back to 51,200 years is related to which animal? World's oldest cave painting, world's oldest cave painting dating back to 51,200 years ago is related to which animal? নীতি আয়োগ, ওয়াইল্ড পিক একদম ঠিক আছে। নীতি আয়োগ recently launched Sampurnata Manavata Abhiyan. True or false? Niti Aayog recently launched Sampurnata Manavata Abhiyan. True or false? Niti Aayog recently launched Sampurnata Manavata Abhiyan. True or false? এটা হচ্ছে ফলস হবে। নীতি আয়োগ অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ করেছে সম্পূর্ণতা অভিযান, মানবতা নেই। শুনবে ভালো করে। জাঙ্ক ডিএনএ is
TB causing gene. Junk DNA is related to TB causing gene. True or false? Junk DNA is related to TB causing genes. True or false? এটা কি হবে? এটা হবে সঠিক উত্তরটা কি হবে? ভেরি গুড উদিতা। ক্যান্সার কজিং জিনস। ঠিক। Junk DNA is related to cancer causing genes. Which which city which city has the highest cost of living? Which city has the highest cost of living? Which city has the highest cost of living? Very good, Hong Kong. First commercial spaceship which was sent to International Space Station carrying goods was launched in which year? First commercial spaceship to International Space Station carrying goods was launched in which year? First commercial spaceship to International Space Station carrying goods was launched in which year? প্রত্যেকটা আমি ধরে 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 করেছি। তোমাদের যে ভুলগুলো হচ্ছে সেগুলো হওয়ার কথা নয়। প্রত্যেকটা ধরে ধরে করেছি। 2010, 2002 সালে কি হয়েছিল? 2002 সালে স্পেস এক্স লঞ্চ হয়েছিল ইয়ন মাস্কের। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট কমার্শিয়াল স্পেসশিপের নাম কি? ড্রাগন। জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গেছিল। গুলিয়ে ফেলো না। Starlink Wi-Fi is related to Defense Research and Development Organization in Chandipur. Starlink Wi-Fi is related to Defense Research and Development Organization Chandipur. True or false? স্টার্লিং ওয়াইফাইটা তাহলে কি? স্টার্লিং ওয়াইফাই হচ্ছে যেটা স্পেস এক্স এর পোলারিস ডন মিশনে ওয়াইফাইটা যে প্রোভাইড করবে তার সাথে লিঙ্কড। ভারত মণ্ডপম is in which city of India? Bharat Mandapam is in which city of India? ঠিক আছে। আচ্ছা, Optimus satellite. Optimus satellite is being launched by NASA
Optimus satellite is being launched by NASA. True or false? Optimus satellite is being launched by NASA. True or false? False. তাই তো Optimus satellite is being launched by ISRO. Very good. Very good. International Solar Alliance. International Solar Alliance was started in which year? International Solar Alliance was started in which year? 2015 ঠিক ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স 2015 প্যারিসে শুরু হয়েছিল NSIL is related to lignite production in India. True or false? NSIL is related to lignite production in India. True or false? NSIL is related to lignite production in India. True or false? তাহলে NSIL টা কি? NSIL হচ্ছে নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড and is the business arm of ISRO. Very good, Udita. Very good. Sustainable Governance Champion Award to 2024 has been awarded to which has been awarded to an organization working in which field? Sustainable Governance Champion Award 2024 has been awarded to an organization working in which field? Sustainable Governance Champion Award 2024 has been awarded to an organization working in which field? Shipbuilding. Very good. সেটা কে পেয়েছে? গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। ঠিক আছে। AI fire detection system has been launched in which tiger reserve of India? AI, artificial intelligence, fire detection system has been launched in which tiger reserve of India? সবাই ট্রাই করো। পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ, তাই তো? পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ এটা কোথায় লোকেটেড? কোন স্টেটে লোকেটেড? পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ is located in which state? মহারাষ্ট্র। ঠিক। What is the full form of PTZ? 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 Very good. সবাই খুব তৈরি হয়ে এসছো। Pan tilt zoom. Very good. Zero debris satellite. Zero debris satellite is launched by which space agency? Zero debris satellite
is launched by which space agency? Zero debris satellite is launched by which space agency? কি হবে উত্তর? ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। ঠিক। The God of Small Things is written by which Indian author? The God of Small Things is written by which Indian author? The God of Small Things is written by which European author? Which Indian author, I guess? Arundhati Roy. The headquarter of IMF is Bretton Woods. True or false? The headquarter of IMF is Bretton Woods. True or false? শুধু ট্রু না ফলস কি আছে আমি জানতে চাইছি না। ট্রু না ফলস? এইভাবে ইন্টারভিউতে বাদ চলে যাবে। যেই জিজ্ঞেস করবে ট্রু না ফলস, তোমরা বলবে ওয়াশিংটন ডিসি। বলে ঠিক আছে, পরের বার ট্রাই করবে। তাহলে আইএমএফ এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি অ্যান্ড আইএমএফ ইজ কনস্টিটিউটেড থ্রু ব্রেটন উডস কনফারেন্স। ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াস র্যাঙ্ক ইন AIPI 2024? What is India's rank in AIPI 2024? What is India's rank in AIPI 2024? Last question. ঠিক আছে। 5 principles of foreign policy is known as Pancharatna. True or false? Five policies of foreign policy is known as Pancharatna. True or false? তাহলে ওটা কি আছে? পঞ্চশীল আছে, তাই তো? তাহলে আজকেরটা শুরু করি। মোটামুটি তোমরা ভালোই পারছো। আচ্ছা, এটা কাজে দিল এটা? দাঁড়াও 1 মিনিট, জাস্ট আ মিনিট।
দেখা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে। বিনয় মোহন কাত্রা, বিনয় মোহন কাত্রা ইনি হচ্ছেন ইউনাইটেড স্টেটসের নেক্সট ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেকদিন একজন ছিল, তিনি রিটায়ার করে গেছেন, সেটা জানা দরকার নেই, এটাই হচ্ছে সব থেকে লেটেস্ট। চায়না রিসেন্টলি প্রথম কার্বন ফাইবার দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হাই স্পিড ট্রেন চালু করেছে। চায়না পৃথিবীর মধ্যে প্রথম কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি করেছে। কার্বন ফাইবার দিলে হয় কি, হালকা হয়ে যায়। আচ্ছা, এই পৃথিবীতে প্রথম হাই স্পিড রেল লাইন কবে চালু হয়েছিল? 1964 সালে। কে চালু করেছিল? জাপান। ঠিক আছে, মনে থাকবে, জাপান চালু করেছিল। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত হাই স্পিড ট্রেনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কার কাছে আছে? ফ্রান্সের টিজিভি বলে যে ওদের রেলটা চলে, সেটার কাছে আছে। এটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। ঠিক আছে, হাই স্পিড। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আজকে প্রশ্নের মধ্যেও করেছি, এটার ফুল ফর্ম বলো। আইআইএসআর। আইআইএসআর এর ফুল ফর্ম কি? তাড়াতাড়ি লেখো, তাড়াতাড়ি লেখো, তোমাদের নেক্সট ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, বেশি সময় নেই। আইআইএসআর এর ফুল ফর্ম কি বলো? মনে পড়ছে? ভেরি গুড হাসিনা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এটা প্রচুর, দেবজ্যোতি গুড, এইটা প্রচুর না নিউজে আছে, এটা খেয়াল রাখবে। এটা হেডকোয়ার্টার কোথায়? কোজিকার। ঠিক আছে। আইআইএসআর কি করেছে? খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করেছে। সেটা হচ্ছে, আচ্ছা, আইআইএসআর কিসের উপরে কাজ করে? স্পাইসেস যেগুলো আছে
তার উপরে ওরা অ্যাডভান্সড রিসার্চ করে, যেটা কিনা বাজারে স্পাইসেসের আরো ইউজ বাড়ে। এরা কি পেয়েছে রিসেন্টলি? হ্যাঁ, বেস্ট টেকনোলজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। কে দিয়েছে এই অ্যাওয়ার্ডটা? ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ এইটা দিয়েছে। ঠিক আছে। আইজার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পাইসেস রিসার্চ, হেডকোয়ার্টার হচ্ছে কোজিকাড়ে, স্পাইসেসের উপর অ্যাডভান্স রিসার্চ করে, বেস্ট টেকনোলজি অ্যাওয়ার্ড আইসার যেটা দিয়েছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ সেইটাতে পেয়েছে। কিসের জন্য পেয়েছে? আচ্ছা, কোনটা নামও বলো। ঠিক আছে, কিসের জন্য পেয়েছে? কিসের জন্য পেয়েছে জানো? হলুদ জলে গলে না, কিন্তু এরা কি করেছে, এমন ভাবে হলুদটাকে প্রসেসিং করেছে এবং মিল্ক পাউডারের সাথে মিলিয়েছে, যে টার্মারিক ফ্লেভার্ড মিল্ক পাউডার তৈরি করেছে। টার্মারিক এনরিচ স্পাইস ফ্লেভার্ড মিল্ক পাউডার রেডি করেছে, যেটা কিনা ইনস্ট্যান্টলি সলিউবল, জলে গুলে যায়। কেন কি টার্মারিক হচ্ছে ইনসলিউবল, সেই জন্য এটা হচ্ছিল না। তাহলে এবং এটাতে বাজারে এটার চাহিদা খুব বেশি। সে বলে না হলুদ দুধ, সেই জিনিস। ঠিক আছে, মনে থাকবে। বুঝতে পেরেছো সবাই? আচ্ছা, নাসা রিসেন্টলি, হ্যাঁ কিন্তু মানে তেলে কে দিয়ে খায়, মানে জলে গুলেই খাবে। মিল্ক পাউডার, একদম হলুদ হলুদ মিল্ক পাউডার। ঠিক আছে, নাসা রিসেন্টলি 6টা নিউ এক্সোস প্ল্যানেট আবিষ্কার করেছে। এক্সোস প্ল্যানেট মানে হচ্ছে আমাদের এই যে গ্যালাক্সি আছে তার বাইরে। আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 1992-এ প্রথম এক্সোস প্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়, আর সেটার নাম হচ্ছে ঠিক আছে পোল্টারজিস্ট অ্যান্ড কোবেটার। আচ্ছা, এই এক্সোস প্ল্যানেটটা আমরা কিভাবে খুঁজে বার করি? এক্সোস প্ল্যানেট আমরা কিভাবে খুঁজে বার করি? দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে রেডিয়াল ভেলোসিটি, আর হচ্ছে ট্রানজিট মেথড। এই দুই উপায়ে আমরা কোনো এক্সোস প্ল্যানেটকে চিহ্নিত করতে পারি। ঠিক আছে, রেডিয়াল ভেলোসিটি আর ট্রানজিট মেথড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো সবার কাছে?
প্রথম একদম নির্দিষ্ট এক্সোপ্ল্যানেটের নাম আমি দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট প্রুভেন এক্সোপ্ল্যানেট। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হলো কিনা দেখো, ক্লিয়ার তো? মানে কেন, কোনটা ক্লিয়ার হলো না? মানে প্রথম যেটা আমি প্রুফ করতে পেরেছি যে এটা এক্সোপ্ল্যানেট, সেটা কোনটা? 51 পেগাসি বি। ও এক্সোপ্ল্যানেট, এক্সোপ্ল্যানেট তো খুব সহজ। ও ওইটা হচ্ছে এক্সোপ্ল্যানেটের নাম। দাঁড়াও, সূর্যটাকে আমি আনতে পারছি না। চলো, এই হচ্ছে সূর্য, ঠিক আছে? আর এইখানে পৃথিবী, এইখানে জুপিটার, এইগুলো আছে, এই আছে, এই আছে, এই আছে, এইখানে এইটা আছে। এইবার এটা গেল আমাদের, বলছি বলছি দাঁড়াও, বলছি। এটা গেল আমাদের আমাদের পৃথিবী, আমাদের যে সৌরমণ্ডল সেটা। আমাদের মনে করো পৃথিবী হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী, ঠিক আছে? এ হয়ে গেল, আমরা সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছি, হয়ে গেল, শেষ, ওইখানেই শেষ। এইবার এরকম এরকম এরকম, এটা একটা আরে সৌরমণ্ডল, আর এগুলোকে বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট, যেটা আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে যেসব যেসব কি বলে, পৃথিবী কি বলে, গ্রহ না কি বলে যেন, গ্রহ বলে নাকি প্ল্যানেট, বেসিক্যালি বহির সৌর মানে বহির সৌরজগতের যে প্ল্যানেট সেগুলোকেই বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট, যেটা আমাদের সৌরজগতে ঘোরে না। গ্রহ, ঠিক, বহির সৌরজগতের যে গ্রহ। আচ্ছা, 1992-তে প্রথম ডিটেক্ট হয় পোল্টারজিস্ট আর ফোবেটার, এই দুটো প্রথম ডিটেকশন হয়। কিন্তু যেটা একদম প্রুফ করা গেছে যেটা এক্সোপ্ল্যানেট, ফার্স্ট প্রুভেন এক্সোপ্ল্যানেট, সেটা হচ্ছে 51 পেগাসি বি, ঠিক আছে? দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, এটা স্পট করা হয়েছিল আর এটা প্রুফ করা হয়েছিল। ক্লিয়ার? খুব যদি পরীক্ষায় কঠিন প্রশ্ন আসে তাহলে আসবে, নাহলে এইখানেই শেষ। ক্লিয়ার? চলো 5 নম্বরে যাই। আইআইটি গুয়াহাটি, ঠিক আছে, রিসেন্টলি খুব ভালো কাজ করেছে একটা। P30 প্রোটিন
এর কার্যকারিতা আবিষ্কার করেছে কিসের সাথে? এটা কোথায় কিসে হয়? ঠিক এই P30 প্রোটিনের সাহায্যে এই আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার ইলনেসটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে যায়, এবং এই যে সোয়াইন যে মার্কেট আছে, এই যে শুয়োরের যে বিশাল মার্কেটটা আছে, সেটা খুব এফেক্টেড হয়, পুরো এই বিজনেসটা এফেক্টেড হয়। এর দ্বারা কি আমাদের মানুষ রিস্কে আছে? মানুষও কি এফেক্টেড হয়? মানুষ রিস্কে নেই, ঠিক আছে, কিন্তু এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। এই P30 প্রোটিনটার উপরে কাজ করেছে হচ্ছে আইআইটি গুয়াহাটি, এবং এটা গোটা পৃথিবীতে এর যে মার্কেটটা আছে সেটার একটা ভালো, এটা একটা কাজের কাজ করার দিকে এগোচ্ছে। সবে ডিটেক্ট হচ্ছে যে P30 প্রোটিনটা অ্যাকচুয়ালি এটার আড়ালে এই সোয়াইন ফিভারটা ঢুকে যায়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? মানে প্রথম পদক্ষেপ যাকে বলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হুম হুম হুম, ঠিক। Asia's first preclinical network facility ফর হেলথ স্টাডি। এটা শুনতে খুব বড় সড়ো লাগছে, কিন্তু এটা অতটা বড় নয়। তার কারণ হচ্ছে আমরা এই যে কি হলো রিসেন্টলি, কি হলো, কোভিড, করোনা হলো তো, তার সাথে কি হলো, ইবোলা, লাসা, এইসব হয়েছে। তো এগুলো কোথায়, এগুলো এগুলো কোথায়, এগুলোর ব্যাপারে কোথায় আমরা রেডি হতে পারবো? হ্যাঁ, আর P30 প্রোটিনের মধ্যে যেহেতু কোটিং এ থাকে সেহেতু বোঝা যায় না। ঠিক আছে, এখানে P30 প্রোটিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্রথম দেখো শব্দগুলো দেখো, প্রি ক্লিনিক্যাল নেটওয়ার্ক ফেসিলিটি, তার মানে এখানে কি থাকবে? এখানে ইঁদুর প্রচুর থাকবে। এবং এটা কোথায় হয়েছে, এটা কোথায় খোলা খোলা হয়েছে এই ব্যাপারটা? ফরিদাবাদ, হরিয়ানাতে। ঠিক আছে, এটা কার আন্ডারে আছে? এটা একটা গ্লোবাল কি একটা গ্রুপ আছে, আমরা শিক্ষা নিয়েছি আর কি, এটাকে বলা হচ্ছে সেপি। এটা একটা গ্লোবাল গ্রুপ, গোটা পৃথিবীব্যাপী এর রিসার্চ চলছে। আর এইখানে এই ফরিদাবাদ হরিয়ানাতে ভারত ছেড়ে দাও, এশিয়ার মধ্যে প্রথম তৈরি হলো। ঠিক আছে, এইখানে কি হবে, এখানে কি কাজটা বেশি হবে? ভ্যাকসিন তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা কার্যকারী ভূমিকা নেবে এটা। ঠিক আছে, এইখানে কেন এত ভূমিকা কেন নেবে? কেন কি এখানে ৭৫,০০০ ইঁদুর এবং অন্যান্য প্রাণী যাদের উপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তাদেরকে রাখা যাবে। তার মানে এইখানে কি হতে চলেছে?
ভ্যাকসিন এবং ড্রাগগুলোর কন্ট্রোলড টেস্টিং হবে। ক্লিয়ার? এটা সবাই বুঝে গেছো? এটার মাথায় কে আছে? এটার মাথায় কে আছে? ঠিক আছে, WHO। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছো তো জিনিসটা? দেখে নাও। পরেরটাতে যাই। এই যে ভ্যাকসিন এবং তোমার ইয়ে পাবে, ড্রাগ পাবে। ড্রাগ মানে অন্যান্য মেডিসিনও হয়ে গেল। ভন ডের লিয়েনলি, ইনি কি হয়েছেন? ইনি হচ্ছেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট নবনির্বাচিত হয়েছে, পুনর্নির্বাচিত হয়েছে, উনিই ছিলেন। আচ্ছা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কত সালে এস্টাবলিশ হয়? কোন ট্রিটির আওতায় এটা হয়? maastricht ট্রিটি। কতগুলো মেম্বার আছে? 27টা মেম্বার আছে। এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? ব্রাসেলস। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে কিভাবে পড়তে হবে জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো না পারছো না এখনো? পেরেছো? আচ্ছা, ভন ডের লিয়েনরি ইনি ইইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কমিশনের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কবে এস্টাবলিশ হয়? 1993 সালে। কোন ট্রিটির আওতায়? ম্যাস্ট্রিক্ট ট্রিটির আওতায়। কতগুলো মেম্বার আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বর্তমানে? 27টা মেম্বার। এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? ব্রাসেলস। ঠিক? ক্লিয়ার? সিম্পল, এর বেশি আর কিছু জানতে হবে না। ক্লিয়ার তো হাসিনা? আচ্ছা, পৃথিবী কিংবা চাঁদে তোমরা দেখেছো স্পট আছে? সেই স্পটগুলো বিভিন্ন কারণে আছে। এই গ্রেট রেড স্পট এইটা কোথায় আছে? এটা আছে জুপিটারে। এবং এই গ্রেট রেড স্পটটা কতদিন ধরে আছে? 350 বছরের উপর ধরে আছে। এবং এই গ্রেট রেড স্পট, একটা লাল দাগ দেখবে, গ্রেট রেড স্পট, এটা বেসিক্যালি কি কারণে আছে? কোন গ্যাসের জন্য হচ্ছে এটা? অ্যামোনিয়ার কারণে। কিন্তু এখন এটা কেন নিউজে আছে এবং এর সাইজ কত? এর সাইজ হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিগুণ। এই স্পটটার সাইজ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কিন্তু এটা কেন নিউজে আছে? তার কারণ হচ্ছে এটা কুঁচকে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা কিসের জন্য হচ্ছে? এই যে অ্যামোনিয়ার কারণে প্রচুর ঝড় চলে এবং এটাকে কি বলা হয়? কেন ঝড়টা এক্স্যাক্টলি চলছে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এই অ্যামোনিয়ার রিয়াকশনের জন্য এই হাই প্রেশার একটা ঝড় চলে। এই ঝড়টার কারণে এই লাল দাগটা। ঠিক আছে, এই লাল দাগটা তাহলে গ্যাসটা কোনটা? অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়ার কারণে এটা হচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে সাইজটা, এই যে গ্রেট রেড স্পট, এটা আস্তে আস্তে সংকুচিত হচ্ছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সাইজ, সাইজ যেটা সেটা টুয়াইস দ্যাট অফ আর্থ। এই গ্রেট রেড স্পটের যে সাইজটা, অ্যামোনিয়ার পরের লাইনটা হচ্ছে সাইজ,
দ্যাট সাইজ হচ্ছে মানে পৃথিবীর দ্বিগুণ, আর কিছু না। ক্লিয়ার? মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট ক্লাস শুরু হবে বলে আমি একটু স্পিডে করছি, আর কিছু না, নাহলে আমি একটু স্লোই করতাম। ক্লিয়ার তো এটা? এটাই লাস্ট। নাহলে তোমার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের ম্যাডাম আমাকে বকবে। গুলবেনকিয়ান প্রাইজ ফর হিউম্যানিটি, গুলবেনকিয়ান প্রাইজ ফর হিউম্যানিটি 2024 কে পেয়েছে? আন্ধ্রপ্রদেশ। আন্ধ্রপ্রদেশ পেয়েছে আন্ধ্রপ্রদেশ কমিউনিটি ম্যানেজড ন্যাচারাল ফার্মিং। আন্ধ্রপ্রদেশ কমিউনিটি ম্যানেজ ন্যাচারাল ফার্মিং এটা পেয়েছে। এরা কি ইন্ট্রোডিউস করেছে যার জন্য এত কিছু পেল? জিরো বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং। কতজন কৃষক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং এটা কি কি অ্যাকচুয়ালি কি করেছে? এটা হচ্ছে ফার্মিং এর যে কস্টটা আছে, চাষবাসের যে খরচটা সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দিয়েছে, খুব কমিয়ে দিয়েছে। এর দ্বারা কতজন উপকৃত হয়েছে? 6 লাখ কৃষক এখনো পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে। আচ্ছা, গুলবেনকিয়ান প্রাইজ ফর হিউম্যানিটি এটা কে দেয়? এটা কোন দেশে, কার স্মৃতিতে এটা করা হয়েছে? কোলোস্তে গুলবেনকিয়ান, ঠিক আছে। ইনি কোন দেশের, কোন দেশ থেকে এটা দেওয়া হয়? পর্তুগাল। ঠিক আছে। কিসের উপরে দেওয়া হয়? যারা ইকোসিস্টেমটাকে সংরক্ষণ করছে, প্রোটেক্ট করছে, তাদেরকে দেওয়া হয়। তাই এইবার দেওয়া হয়েছে আমাদের আন্ধ্রপ্রদেশ কমিউনিটি ম্যানেজ ন্যাচারাল ফার্মিংকে। ঠিক আছে। কেন? তারা জিরো বেসড ন্যাচারাল ফার্মিং তৈরি করেছে, যেখানে চাষের দাম, চাষ করার দাম খুব কমে গেছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার তো? সবাই বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। চলো আজকের মতন এখানেই শেষ। তোমাদের নেক্সট ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, এটা তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। 10টা না, 10টা করবো না, 10টা পরের দিন হবে। চলো এটা করে দাও আগে। স্যার গুলবেংকিয়ান, GULBENKIAN, তাদের স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। ঠিক আছে। আজকে ক্লাস ভালো লেগেছে? সবাই সবকটা বুঝতে পেরেছো? কিভাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়বে বুঝতে পারছো? ইন্টারেস্টিং ছিল আজকে ক্লাস না বোরিং ছিল? জঘন্য সুন্দর, আচ্ছা, সে ভয়ঙ্কর সুন্দরের মতন। এক্সোস প্ল্যানেট বুঝতে পেরেছো? মানে বহির সৌরজগতের যেসব গ্রহ। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটারও নাও, ছবি তুলে নাও। যাদের যাদের হয়ে গেছে লিভ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা ওই ক্লাসটা জয়েন করে নাও।
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের ক্লাস জয়েন করুন। হ্যাঁ, অন্ধ্রপ্রদেশ ফার্স্ট হয়েছে। ঠিক আছে, চলো তোমরা চট করে ওই ক্লাসটাতে জয়েন করে নাও। গুড নাইট।